دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، ہم مسافر ہیں، مسافر خانہ ہے۔ تو ہم جب کسی دوسرے گاؤں کو جاتے ہیں تو ہم مسافر بن کے جاتے ہیں، چند دن وہاں رہتے ہیں، چند دن، پرماننٹ کے لیے تو نہیں رہتے، چند دن کے لیے وہاں رہتے ہیں، پھر دوبارہ ہمیں اپنے گھر اپنے گاؤں کو لوٹانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ ہی کی ہے، ہم اللہ کی طرف لوٹانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو ہم اللہ سے آئے ہیں تو پھر ہم اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، جدھر بھی بھاگو، جس دنیا کے کون سا بھی کنارے پہ جا کے رکھو، موت جب آپ کی زندگی میں مقدر ہے تو ضرور اس وقت اگر موت لکھی ہوئی ہے تو موت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آج تک بہت سارے جو نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت سے بچنے کے لیے کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی موت دیے جس نے رب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی موت دیے ہیں جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت کو بنائے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی موت دیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہ مانے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ایک دن مرنا ہے، میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں، آپ بھی ایک دن مرنے والے ہیں، اور اس بات پر ایمان لائیں کہ ہم مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن پھر دوبارہ اٹھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، آج کا انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں تو جب ہمیں دفنایا جاتا ہے تو ہمارے ہڈیاں، ہمارے گوشت مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں روزہ پاؤڈر بن جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں ہڈیاں، تو تمہارا رب کیسا زندہ کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب دوبارہ زندہ کرنے والا ہے موت کے بعد، لیکن کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تجھے تیرے ہی فنگر ٹپ تجھے ہی واپس کر کے دکھائیں گے۔ کیا خوبصورت آیتیں ہیں قرآن میں۔ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، جب قرآن کو پڑھتے تو مزہ نہیں آئے گا، جب قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو قرآن کا مزہ ہمیں آئے گا۔ جو لذت قرآن کو سمجھنے میں ہے صرف قرآن میں پڑھنے نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھو، اللہ کی باتوں کو سمجھو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں قرآن کی ایک آیت سمجھنا 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ہر رکعت میں تو ہم سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہر رکعت میں تو سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ آیتیں ہیں، تو 100 رکعت نفل نماز یعنی 700 آیت، تو اس کا مطلب ہوا تو یہ قرآن کی ایک آیت کا سمجھنا سورہ فاتحہ کی 700 آیات کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب بھی آپ سے کہتا ہوں میں قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، جب اس کی لذت ہمیں محسوس ہوگی، جب اس کا مزہ ہمیں محسوس ہوگا، اللہ کی باتوں کو جب ہم سمجھنے والے بنیں گے تو زندگی کیسے گزارنی ہماری زندگی میں ہم سمجھیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تیرے ہی فنگر ٹرپ کو تجھے ہی واپس کر کے دکھائیں گے۔
क्यों कहते हो कि हम दोबारा जिंदा नहीं करेंगे? मेरे भाई, जब हम कोई नई गाड़ी बनाते हैं, नई इन्वेंशन करते हैं, नई मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो जब उसकी रिपेयर आती है तो मैं आपसे कहता हूं कि फिर से नई बनाना मुश्किल है कि फिर रिपेयर करना आसान मुश्किल है? रिपेयर करना तो आसान काम है। तो अल्लाह ताला ऑलरेडी हमको बनाया है, तो फिर से क्यों जिंदा नहीं करेगा? अल्लाह ताला बेशक हमें जिंदा करने वाला है। हम उस दिन पर भी ईमान लाए जब अल्लाह ताला हमें दोबारा उठाने वाला है। तो मेरे भाई, जब अल्लाह ताला नाराज होता है, अल्लाह ताला नाराज होता है, आपकी दौलत को नहीं छीनता, आपके औलाद को नहीं छीनता। अल्लाह ताला जब नाराज होते हैं तो छीन लेते हैं, तो सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में आने की तौफीक को छीन लेते हैं, सजदे करने की तौफीक को छीन लेते हैं, हिदायत को छीन लेते हैं। इसलिए मेरे भाई, हर रकात में जब भी हम नमाज पढ़ते हैं, हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या कहते हैं? हर रकात में हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पे ना चला जिस पर तेरा गजब नाजिल हुआ हो, जिस पर तूने नाराज हुआ हो। हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिससे तू राजी हो, जिस पर तूने इनाम अता किया हो, उन लोगों के रास्ते पर हमें चला। इसलिए मेरे भाई, हर रकात में हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते हैं, हिदायत तलब करते हैं। तो मेरे भाई, मेरा वाक़या आपको बयान करता हूं। जब मुझसे कोई नमाज छूटती है, समझ रहे बात? जब मुझसे कोई नमाज छूटती है तो मेरे दिल में आग लगती है, मेरे दिल में आग भड़कती रहती है। मुझे डर लगता है कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं। जब मुझसे कोई नमाज छूट जाते हैं, नमाजें छूट जाते हैं, तो मेरे दिल में आग भड़कने लगती है, मेरे दिल में डर पैदा होता है। मैं इतना खौफज़दा हो जाता हूं कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं। मैं इसलिए मेरे भाई, नमाज के बाद मैं ये दुआ करता हूं, या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज है, अगर तू मुझसे नाराज होता है, तो मुझे इतनी तौफीक दे, तू मुझे इतनी सी तौफीक दे कि फिर से तेरे दरबार को आके तुझसे मना ले, तुझको राजी कर लूं। इतनी सी तौफीक दे बस। फिर से कितनी सी तौफीक दे कि तेरे घर को आने वाला बना दे, ताकि मैं तुझे मना लूं, ताकि तू मेरा रब मुझे राजी हो जाए। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ताला के हर वक्त अल्लाह ताला से हिदायत तलब करो, हिदायत तलब करो। जो बंदे कहते हैं आज हम मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह ताला की बयान बड़ाई सुनते हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आप लोगों को चुना है। अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान हैं आज इस मुआशरे में, इस माहौल में, इस गांव में जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला आपको चुनकर इस मजलिस में बैठने के लिए चुना है। जो मुसलमान आज इस मजलिस में नहीं बैठे हैं, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम मजलिस नहीं सुनते, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला कहता है तू कौन आता है मेरे भाई, जब अल्लाह ताला तुझे बुलाता नहीं? अल्लाह ताला जब तुझे बुलाता नहीं है तो तू कौन है आने वाला, जाने वाला? तो आप जितने भी लोग, आज मैं यहाँ बैठकर बयान कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला की हिदायत, अल्लाह ताला की तौफीक है। अगर अल्लाह ताला मुझे तौफीक ना देते तो मैं आपके सामने बैठकर बयान ना करता। तो अल्लाह ताला की जो भी अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनको चुनते हैं दुनिया से। जैसे हम छन्नी से आटे को छानते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों को छान कर अल्लाह ताला की मोहब्बत उन लोगों के दिलों में डालता है, उन लोगों के दिमाग में अल्लाह ताला की सोच, बातें, बड़ाई डालता है, और अल्लाह ताला उनसे काम लेता है, उनसे काम लेता है। तो मेरे भाई, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। जब अल्लाह ताला आप पर मेहरबान बनते हैं
تو ساری دنیا خود بخود آپ پر مہربان بنتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے خلاف جائے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، نامہربان ہوتے ہیں، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میرے نبی کی زندگی سے چلیں، میرے نبی کی زندگی کو اپنا لیں، کامیابی اسی میرے نبی کی زندگی میں ہے۔